Today we will learn the unit Introduction to Biotechnology. In this lesson we will see tissue, types of tissue, animal tissue and plant tissue, then tissue culture, agritourism and agri-business, tissue, animal tissue, plant tissue, then epithelial tissue, types of animal tissue. हा भाग या अगोदर आपण अभ्यासलेला आहे. आज आपण टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज, टाइप्स ऑफ इपिथेलियल tissue. Types of epithelial tissues. Here given one chart. In this chart there are names of tissues, their appearance diagrammatic, their location, then structure and function. Name, appearance, location, structure, name, appearance, structure, then function, structure, function, location, are given in a chart. At first, the first example of the epithelial tissue is squamous epithelium. Appearance is given here. Location, inner surface of the mouth, esophagus, blood vessels and alveoli. Structure, thin small flat cells from semi-permeable membrane. Function, selective transport of substances. First is squamous epithelium, inner surface of mouth, thin small flat cells from semi-permeable membrane, and function, selective transport of substances. Then second, stratified epithelium. Structure is given here. Appearance, location, outer layer of the skin, many structure, many layers of cells. Function, preventions of the wearings of organs, protections of organs. Then third is glandular epithelium. Appearance is given here. Inner layer of the skin. Structure, cells contain vessels, vesicles packed with secretory materials, and function of the glandular epithelium is secretion of the sweat oil. It's known as sebum and mucus, as these are given in this table. म्हणजे यामध्ये टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज, यामध्ये जे काही या टिश्यूचे ऊतीचे जे प्रकार आहेत त्याला आपण यानंतर आणखी आपल्याला कनेक्टिव्ह टिश्यू सुद्धा अभ्यासायचे आहेत. तर यामध्ये इपिथेलियल टिश्यू यामध्ये अभिस्तर ऊती ज्याला आपण म्हणतो, तर हे अभिस्तर ऊतीचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. अभिस्तर ऊती. आता यामध्ये तक्त्याप्रमाणे आपल्याला एक एक भाग अभ्यासायचा आहे, पूर्ण करायचा आहे. साधारणपणे यामध्ये पहिल्यांदा अपीअरन्स म्हणजे डायग्रामॅटिक जे काही दाखवलेला आहे भाग तक्त्यामध्ये, चार्टमध्ये, तर तो भाग महत्त्वाचा आहे. कारण डायग्राम म्हणजे यामध्ये प्रत्यक्ष त्या ऊती कशा दिसतात
हा अशा पद्धतीनं या ठिकाणी दाखवलेले आहे. त्यांचं लोकेशन मग यामध्ये इनर सरफेस ऑफ द माउथ, आउटर लेअर ऑफ द स्किन, इनर लेअर ऑफ द स्किन, इनर सरफेस ऑफ द इंटेन्सिव्ह एल्मियस कॅनल्स, इनर सरफेस टाइप्स ऑफ देन किडनी, नेफ्रॉन्स अँड सेलावरी ग्लँड. म्हणजे हे लोकेशनमध्ये हा सर्व भाग येतोय की या ऊती कोणत्या ठिकाणी प्रत्यक्ष असतात, कुठे सापडतात ज्याला आपण म्हणतो. तर हा सर्व भाग लोकेशनमध्ये दिलेला आहे. आता यामध्ये आपण जर टाइप्समध्ये पाहिलं तर स्क्वेमस इपिथेलियम, स्ट्रॅटिफाइड इपिथेलियम, ग्लॅन्युलर इपिथेलियम, कॉलमनर इपिथेलियम, सिलेटेड इपिथेलियम आणि लास्ट वन इज क्युबॉइडल इपिथेलियम. आता यामध्ये क्युबॉइडलचं कार्य काय आहे तर tubules of the kidney that we know as nephron and salivary gland cells are cuboidals and function of the cells reabsorptions of useful materials from urines and secretions of the saliva. आता हा सर्व भाग या ठिकाणी दिलेला आहे. मुद्दे सुद्धा आहे सर्व, म्हणजे पुस्तकामध्ये दिलेली माहिती सुद्धा आवश्यक तेवढीच आहे, अगदी थोडक्यात आणि मुद्देसूद हा सर्व भाग म्हणजे अभिस्तर ऊतीचे जे काही प्रकार आहेत आणि प्रत्यक्ष त्यांची रचना आणि कार्यपद्धती हा सर्व भाग या तथ्यावरून अभ्यासायचा आहे. देन कनेक्टिव्ह टिश्यू, कनेक्टिव्ह टिश्यू, संयोजी ऊती, संयोजी ऊती. आता अगोदर आपण दिलेल्या माहितीप्रमाणे बघूया. टिश्यूज which join different parts of the body are called connective tissues. Tissues which join different parts of body, tissues which join different parts of body tissues which join different parts of body are called connective tissues, are called connective tissues. Cells in these types of tissue are loosely arranged with a ground substance in a free space between the ground substances. The ground substance may be solid, liquid like water or a jelly substances. Types of connective tissue म्हणजे इथं संयोजी ऊतीचे जे प्रकार आहेत. आता संयोजी ऊती म्हणजे काय तर टिश्यूज विच जॉइन डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, म्हणजे शरीराचे जे काही वेगवेगळे भाग आहेत त्याला जे जोडले जाण्याचा हा जो भाग आहे. आणि आपल्याला माहितीच आहे की आपल्या शरीराची रचना ही योग्य प्रकारची आहे, ज्याला आपण मानवी शरीराचं वर्णन करताना आपण यावर सुद्धा वेगवेगळ्या जीवन प्रक्रियेमध्ये सुद्धा हा भाग आपण अभ्यासलेला आहे की मानवाच्या शरीराच्या रचनेचे वर्णन करत असताना द्विपार्श्व सममिती अशा पद्धतीने केली जाते. म्हणजे आपल्याला आपल्या सर्व जीवन प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडतील अशा प्रकारे आपल्या शरीराची रचना आहे. आणि आता इथं यामध्ये सुद्धा हाच भाग आहे की इथं ज्याला आपण कनेक्टिव्ह टिश्यू म्हणतोय तर टिश्यूज विच जॉइन डिफरंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, म्हणजे शरीरामध्ये असणारे जे वेगवेगळे जे भाग आहेत ते जोडले गेलेले आहेत. कशाने जोडले गेलेले आहेत तर ते टिश्यूज किंवा त्या ऊती म्हणजे ज्याला संयोजी ऊती असे म्हणतात. आणि या संयोजी ऊतीमुळे शरीराची किंवा आपल्याला योग्य पद्धतीने हालचाल करणे शक्य होते. हा भाग एकदम थोडक्यात दिलेला आहे, मुद्दे सुद्धा आहे, व्यवस्थित वाचन करायचे, प्रश्न प्रकार कसे आहेत ते पाहिजेत आणि एक एक मुद्दा अभ्यासायचा आहे. कनेक्टिव्ह टिश्यूज, tissues which join different parts of the body are called connective tissue. Cells in these types of the tissue are loosely arranged with a ground substance in the free space between
म्हणजे जी काही फ्री स्पेस असे म्हणजे ज्या ठिकाणी मोकळी आहे, मोकळी आपण रिकामी जागा म्हणतो, तर अशा ठिकाणी या टिश्यू आहेत. ग्राउंड सबस्टन्सेस मे बी सॉलिड, लिक्विड आर जेली लाईक सबस्टन्सेस, म्हणजे स्थायू द्रव किंवा यासारख्या अवस्थांमध्ये, सॉलिड, लिक्विड या अवस्थांमध्ये तो त्या ठिकाणी ते दिसून येतात. टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू. टाइप्समध्ये here given one chart. In this chart, types, appearance, diagrammatic, then location, structure and function. म्हणजे एपिथेलियल प्रमाणेच कनेक्टिव्ह टिश्यू अभ्यासायचे आहेत. टाइप्स मध्ये ब्लड, लिम्फ, एरोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन्स, टेंडन्स अँड लिगमेंट्स टिश्यू. म्हणजे शरीराच्या ज्या वेगवेगळ्या भागामध्ये ज्या काही गोष्टी आहेत त्या पद्धतीनं हे सर्व याचे प्रकार आहेत कनेक्टिव्ह टिश्यूचे. ब्लड, लिम्फ, ब्लड, लिम्फ, ब्लड, लिम्फ, एरोलर टिश्यू, then adipose, cartilage, adipose, then cartilage, then bones, then tendons and ligaments, tendons and ligaments. म्हणजे याप्रमाणे हे जे प्रकार आहेत ब्लड, लिम्फ, एरोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन्स अँड टेंडन्स, लिगमेंट्स. त्यानंतर एक एक भाग बघूया आपण. तर अपीअरन्स मध्ये डायग्रामॅटिक हा सर्व भाग दाखवलेला आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष त्यांची रचना कशी आहे, ते दिसतात कसे, हा सर्व भाग यामध्ये आपल्याला अभ्यासायचा आहे. ब्लड्स, लिम्फ, लोकेशन, क्लोज्ड सर्क्युलेटरी सिस्टीम. सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये आपल्याला ब्लड किंवा या संदर्भात भाग अभ्यासायचा आहे. स्ट्रक्चर कसं आहे, एरेथ्रोसाइट्स, ल्युकोसाइट्स अँड प्लेटलेट्स इन अ लिक्विड प्लाझ्मा, ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स अँड वेस्ट. लिम्फ ऑल अराउंड द सेल्स इन द बॉडी. सर्व शरीरामध्ये हा भाग आहे. फ्लुइड आउट ऑफ द ब्लड कॅपिलरीज कंटेन्स ल्युकोसाइट्स अँड लिक्विड ॲट अ ग्राउंड सबस्टन्स. एरोलर टिश्यू. डायग्राम इज गिवन हियर. बिटवीन द स्किन अँड द मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स. म्हणजे प्रत्येकाची आपल्या शरीरामध्ये यांच्या या ऊतींची रचना कशी आहे हा सर्व भाग या ठिकाणी आकृतीमध्ये दाखवलेला आहे. व्यवस्थित सर्व हा तक्ता अतिशय महत्त्वाचा आहे. तक्त्याचं निरीक्षण करायचं, कारण हा पूर्ण घटक, हे दोन तक्ते महत्त्वाचे आहेत. यामध्ये आपण ज्याचा जो भाग अभ्यासतोय तो म्हणजे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू अँड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू. सर्व आकृती दिलेली आहेत, व्यवस्थित अगदी मुद्देसूद आहेत, थोडक्यात आहे. याच्यापेक्षा अपेक्षित म्हणजे असं जास्त लिखाण नाही, मुद्देसूद माहिती आहे. फक्त अभ्यास करत असताना तक्त्यांचं व्यवस्थित निरीक्षण करायचं आणि तक्त्यांमध्ये आकृत्या सुद्धा आहेत, त्या आकृत्यांचं निरीक्षण करायचे. म्हणजे यावरून आपल्याला एक एक मुद्दा अभ्यासता येईल. यामध्ये याशिवाय मग ॲडिपोज टिश्यू कोणत्या पद्धतीने आहेत, कार्टिलेज कशा आहेत, बोन्स कशा आहेत आणि टेंडन्स यांची रचना कशा आहे. आता हे प्रत्यक्ष टेंडन्स हे कुठे आहेत, ॲट द जॉईंट. टेंडन्स फायब्रस, स्ट्रॉंग्स, लेस इलास्टिक्स, लिगमेंट्स अँड स्ट्रॉंग अँड हायली फ्लेक्झिबल. म्हणजे हे लवचिक असतात. म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो की सुरळीतपणे हालचाल, योग्य पद्धतीने हालचाल, ज्याला आपण जीवन प्रक्रिया म्हणतोय. आणि यासारख्या या ऊतींच्या योग्य प्रकारच्या रचनेमुळेच आपल्याला सर्व जीवन प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडत असतात आणि योग्य पद्धतीनं प्रत्येक सजीव आपले जीवन जगत असतो. तर असा हा भाग आहे. एक एक मुद्दा आपल्याला या ठिकाणी आणखी अभ्यासायचा आहे. याशिवाय आणखी टाइप्स ऑफ टिश्यूमध्ये मग मस्क्युलर टिश्यू आहेत, नर्वस टिश्यू आहेत,
त्यानंतर टाइप्स ऑफ मस्क्युलर टिश्यू आहेत आणि मस्क्युलर टिश्यूमध्ये स्ट्रेन्ड मसल्स, नॉन स्ट्रेन्ड आणि कार्डियक मसल्स अशा पद्धतीने एक एक भाग आहे. तर कार्डियक मसल, स्ट्रेन मसल, नॉन स्ट्रेन मसल्स, स्ट्रेन मसल्स. तर आता हा मस्क्युलर टिश्यू किंवा ज्याला आपण नर्वस सिस्टीम म्हणतो, तर हा सर्व भाग आणखी एक एक पूर्ण करता येईल आपल्याला. नर्व सेल्स, युनिट ऑफ द नर्व सेल, टाइप्स ऑफ नर्व सेल अँड युनिट्स हा भाग अभ्यासत असताना पुस्तकामध्ये या प्रकारच्या सुद्धा आकृत्या आहेत. या आकृत्यांचं निरीक्षण करा म्हणजे हा भाग आपल्याला पुढील तासाला अभ्यासता येईल. तर या पद्धतीनं हा जो घटक आहे की इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नॉलॉजी, तर याला आपण जैवतंत्रज्ञान म्हणतोय. तर हे अगदी अतिशय महत्त्वाचा असा भाग आहे किंवा ज्याला आपण या अगोदरच्या तासामध्ये सुद्धा याचं जे काही महत्त्व आहे, एक या घटकाची तुम्हाला ओळख व्हावी या उद्देशाने हा घटक इयत्ता 9वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट आहे. तर यामध्ये आज जो भाग आपण अभ्यासलेला आहे की टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, यामध्ये नेम, अपीअरन्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन अँड लोकेशन यावरून हे सर्व भाग क्लिअर होतो आणि मुद्दे सुद्धा अभ्यासता येईल. त्यामध्ये सर्व जे काही टाइप्स ऑफ टिश्यू आहेत, इपिथेलियल टिश्यू आपण त्यांचं निरीक्षण करा. त्यानंतर इपिथेलियल आपण काय म्हणतोय की अभिस्तर उती. देन सेकंड इज कनेक्टिव्ह टिश्यू, संयोजी उती. Tissues which join different parts of body are called connective tissues. Connective tissue examples are given in the table. Blood, types of connective tissue: blood, lymph, alveolar, adipose, cartilage, bones and tendons, ligaments. तर याप्रमाणे हा भाग आहे. याच्याही आकृत्या आहेत, फंक्शन आहे, स्ट्रक्चर आहे, डायग्रामॅटिक अपीअरन्स दाखवलेला आहे, त्यानंतर त्याचं लोकेशन पण दिलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने एक एक भाग पूर्ण करा. दोन्हीही तक्त्यांचा व्यवस्थित अभ्यास करा. यानंतरचा जो भाग आहे म्हणजे तोच आणखी काही टिश्यूंचेच प्रकार आहेत ते आपण पुढील तासाला अभ्यासूया.